મોડ ઓફ ધ અનગ્રુપ ડેટા. તો પહેલા તો આપણે અનગ્રુપ ડેટાનો મોડ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરતા હતા એ સ્ટાન્ડર્ડ 9th માં આપણે શીખ્યા હતા બરાબર. we have learned how to find mod of the ungroup data. બરાબર, આપણે તો ગ્રુપ ડેટાની વાત કરી, આ અનગ્રુપ ડેટાની વાત. કયો અનગ્રુપ ડેટા? માનો કે તમને આ રીતે કોઈ ડેટા આપેલો છે, data is given 536836539 ને તમને એવું કીધું find the mode. find the mode. mode નો મીનિંગ શું થાય? most repeated observation is called mode. most repeated observation is called mode. જે ઓબ્ઝર્વેશન વધારે ટાઈમ રિપીટ થયું હોય, જે ઓબ્ઝર્વેશન સૌથી વધારે ટાઈમ રિપીટ થયું હોય તે ઓબ્ઝર્વેશનને શું કહેવાય? મોડ કહેવાય. તો અહીંયા 5 2 ટાઈમ રિપીટ થયું છે, 3 4 ટાઈમ રિપીટ થયું છે, 6 2 ટાઈમ રિપીટ થયું છે. આ 5 comes 2 ટાઈમ, 3 comes 4 time. 1 2 3, sorry 3 time. 4 time but 3 time. And 6 comes 2 time. 8 comes 1 time. 9 comes 2 time. Sorry 1 time. And 2.1 time. The which observation most repeated? તો આપણે દેખાય છે કે 3 repeated 3 time. 3 repeat 3 time. Therefore mod is given data is 3. માનો કે આ મુજબ આપ્યું હોય તો આનો મીનિંગ શું થાય? તો 10 comes 2 time, 14 comes 5 time, 17 comes 8 time, 19 comes 6 time, 20 comes 3 time. तो 23 comes 4 time. तो मोड શું થશે? કોણ કહેશે? અહીંયા બોલો. which observation repeats most? which observation repeat most? શું થશે બોલો? ભાઈ આન્સર આપો દરેક જણ. આનો મોડ શું થશે? કયો ઓબ્ઝર્વેશન રિપીટ થાય છે? 17. how many time? 8 time. 17 comes 8 times. No other observation come more than 8 times. And no other observation come more than 8 times. Therefore mod equal to which observation? not 8, 17. આપણે 9th માં શીખ્યા હતા. શા શીખ્યા હતા? but here we have learned about classified data, group data. બરાબર, mode of the group data. પહેલા તો એની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી દઈએ. બરાબર, mode of the group data. mode of the group data. એની ફોર્મ્યુલા છે z is equal to l plus. પછી બધી જ પેરામીટર લખાવશું l plus. પહેલા તો આને ફોર્મ્યુલા l plus f1 minus f0 divided by 2 time f2 minus f1 minus f0 into h. और z is equal to n plus f1 minus f0 upon f1 છે સોરી f1 નહીં f0 ને f1 minus f0 divided by 2 time f1 minus f0 minus f1 into h, where l is equal to
L equal to lower limit of mod class. L equal to the lower limit of the mod class. तो mod class કયો હોય એ મને બતાવો. L equal to શું થશે lower limit of the mod class. F1 equal to frequency of the mod class. F1 equal to frequency of the mod class. અથવા તો મોડેલ ક્લાસ પણ કહે છે. મોડેલ ક્લાસ અથવા મોડ ક્લાસ. F0 equal to frequency of the class come before the model class. એટલે કે જે ક્લાસમાં ફ્રીક્વન્સી હોય તે ક્લાસના આગળના ક્લાસની પ્રીવિયસ ક્લાસ. સો પ્રીવિયસ ક્લાસ ફ્રીક્વન્સી of the previous class of the mod class. આ બધા પેરામીટર આવી જાય એક્ઝામ્પલ ઇશ્યુ એટલે બરાબર. પછી F1 થઈ ગયું, F0 થઈ ગયું, F2 equal to frequency of the succeed class, the after class. So the frequency of succeeding class of the mod class. And H equal to class height. H equal to class length of class. बरोबर तो class height तो length of class. આનો મતલબ એ થયો પહેલા તો તમારે મોડ ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. શું કરવું પડશે? મોડ ક્લાસ કોને કહેવાય? જે ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી સૌથી મોસ્ટ હોય. The most frequency of class is called mod. ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ જ દઈએ એટલે સીધો ખ્યાલ આવશે તમને. બરાબર, સીધો એક્ઝામ્પલ ની વાત કરીએ કે તમને આ તો કહે તો બોલી તો ડાયરેક્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ જ દઈએ બેટા. મોડલ ક્લાસ કયો જો find the mod of the given data बराबर तो mod of the given table class 1 2 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11 frequency F 7 2 8 2 1 બરાબર. આ ડેટા તમને હોરિઝોન્ટલ આપ્યો હશે. મેં આ રીતે લખ્યું. તમને શું કીધું છે? મોડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે.
શું ફાઇન્ડ કરવું છે મોડ તો પહેલું કામ શું કરો પહેલા મોડેલ ક્લાસ ફાઇન્ડ કરો મોડેલ ક્લાસ કયો તો કયા ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી સૌથી મોસ્ટ છે which frequency of the most in which class frequency of the most in which class કયા ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી સૌથી વધારે છે ચલો બોલો જલ્દી તો મોડેલ ક્લાસ કયો થયો મોડેલ ક્લાસ equal to 5 to 7 right therefore L ફોર્મ્યુલા શું છે ફોર્મ્યુલા છે ફરીથી એ લખું છું ફોર્મ્યુલા Z is equal to L plus શું છે F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H L equal to શું છે L equal to lower limit of the model class L equal to lower limit of the model class L equal to lower limit of model class चलो आ क्लास की लोअर लिमिट कई है 5 to 7 that means 5 राइट आमा આપણો મોડ આવશે બરાબર તો આની લોઅર લિમિટ કઈ દેખી 5 f1 ઇક્વલ ટુ શું છે આ બધું દરેક એક્ઝામ્પલ માં લખો ને સીધો તમારે આન્સર જ મૂકવાનો બેટા f1 શું થશે f1 શું ધ ફ્રીક્વન્સી of model class frequency of the model class કેટલી છે model class ની frequency બોલો model class ની frequency કેટલી છે તો કે 8 તમે કોઈ બોલતા નથી યાર બરાબર f0 શું છે frequency of the preceding class previous class before class બરાબર frequency of previous class previous the model class previous of the model class ના આગળના ક્લાસ ની ફ્રીક્વન્સી આ મોડલ ક્લાસ છે એની આગળ કોણ છે 2 બરાબર આગળ કોણ છે 2 એટલે કેટલા આવશે અહીંયા 2 f2 equal to frequency of the succeed class of the previous class શું આવશે frequency of succeeding class succeeding of the કેટલા આવશે મોડલ ક્લાસ ની પછીના ક્લાસ ની ફ્રીક્વન્સી પણ કેટલી છે 2 that is 2 and h equal to length of class આ ક્લાસ ની લેન્થ કેટલી છે 7 5 કેટલી છે 7 the r the 7 5 ને આ ઉપર નીચે કરજો કારણ કે sometime these two number are not equal sometime these two number are may be equal may be not equal એટલે આ બંનેનો ડિફરન્સ દેજો 5 7 the 7 5 equal to 2 બરાબર switch on all value in the given formula બરાબર આ બધી જ ફોર્મ્યુલા ને આમાં મૂકી દો આન્સર આવી જાય બરાબર therefore z equal શું થશે z is equal to l equal to 5 plus f1 equal to 8 minus f0 equal to 2 divide by 2f1 at 2 times f1 16 minus f0 2 minus f1 2 into h यानी कि 2 therefore 5 plus 8 minus 2 यानी कि 6 divide by
16 minus 4 12 into 2 6 2 jar 12 12 cancel therefore 5 plus 1 that is 6 બરોબર મોડ કેટલો થયો 6 મોડ કેટલો થયો 6 બરોબર ચાલો એક્સરસાઇઝ ના દાખલા મિત્રો કમ્પલસરી મોકલવાના છે જે દાખલા અહીંથી મોકલવામાં આવે નહીં મોકલો તો મને કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી હા એક તકલીફ પડે તમારું રિઝલ્ટ ઓછું આવે તેનું દુઃખ થાય મને પણ સૌથી મોટી નુકસાની તમને જશે તમે નહીં કરો તો નુકસાની તમારે મારે નુકસાની તો મારી ભોગવવી જ પડે કારણ કે મને મારા છોકરાનું રિઝલ્ટ ઓછું આવે એ અમને પણ બહુ દુઃખ લાગે હા તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ ન આવતો તો એટલી વાર તમે સમજાવવા તૈયાર છીએ બટ મહેનત તો તમારે જ કરવી પડે અને જ્યાં સુધી તમારા મગજમાં રહેલી વસ્તુને તમે બહાર ન કાઢો બરોબર તમને બધું જ આવડે છે બધું જ આવડે પણ તમે પ્રદર્શન નહીં કરો તો એની કોઈ વેલ્યુ નથી મિત્રો ચાલો એક એક્ઝામ્પલમાં તમારે મને કહેતું જવાનું કઈ રીતે કરવાનું છે second example mark find the mode plus a class 10 to 25 25 to 40 25 to 40 and 40 to 55 55 to 70 70 to 85 85 to 100 frequency 05 21 08 21 21 08 25 and 20 મોડ ફાઇન્ડ કરો ચાલો કયા ક્લાસમાં મોડ હશે આપણો બોલો ફટાફટ મોડલ ક્લાસ બોલો જલ્દી ફટાફટ મોડલ ક્લાસ કોઈ બોલતું નથી નહીં બોલો ત્યાં સુધી આગળ ચલાવીશ નહીં ફાઇનલ હવે ચલો give me answer which is the model class which is the model class કયો છે 70 to 85 this is model class good the model class is model class the 70 to 85 therefore L is equal to L ની વેલ્યુ બોલો L is equal to જલ્દી ફટાફટ 10 L ની વેલ્યુ શું થાય બેટા જલ્દી 15 50 વેલ્યુ ઓફ ધ L 70 હા બરાબર લોઅર લિમિટ ઓફ ધ મોડલ ક્લાસ લોઅર લિમિટ કેટલી છે 70 પછી F0 બોલો F0 મોડલ ક્લાસ છે તેના ઉપરના ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે 8 F1 બોલો F1 is equal to 20 model class the frequency of the model class 25 F2 is equal to કેટલા આવશે F2 model class ના પછીના ક્લાસ ની ફ્રીક્વન્સી બરાબર frequency of the class preceding the model class કેટલા હશે 20 and H બોલો H કેટલા છે આ બંનેનો ડિફરન્સ ના ઉપર નીચેનો ડિફરન્સ લેવાનો બરાબર ઘણીવાર આ બંને સેમ નથી હોતા અહીંયા 84 હોય ને અહીંયા 85 હોય ત્યારે તકલીફ પડશે કેટલા આવશે 50 ચાલો મૂકો ફોર્મ્યુલા Z ફોર્મ્યુલા ભૂલી ગયો બોલો કોણ બોલશે चलो बच्चे लोग जल्दी बोलो फॉर्मूला L Z इक्वल टू हेलो
z is equal to કેટલા plus આવશે f1 minus L f0 plus upon f1 f1 minus minus f0 Right. minus f2 into Right. h. into h ચાલો બધી વેલ્યુ ને પુટ કરો l equal to 70 plus l equal to 70 plus f1 equal to 25 minus 8 2 f1 2 times 25 यानी कि 50 minus f1 8 minus f2 20 into 15 therefore 17 plus 50 minus 8 I think 17 આવશે ને 17 આ કેટલા થયા 28 50 minus 28 કેટલા થયા 22 into 15 બંનેનો મલ્ટીપ્લિકેશન કરો 15 into 17 15 into 17 કેટલા થાય 60 square કેટલા થાય 60 square minus 1 60 square 256 minus 1 કેટલા આવશે is equal to 17 plus 255 upon 22 આ કઈ રીતે કર્યું કોઈ ખબર છે મને કોઈ કહેશો મને મેં કઈ રીતે કર્યું 16 સ્ક્વેર માઈનસ 1 કેમ કર્યા 17 into 15 ને મેં 16 સ્ક્વેર માઈનસ 1 કેમ કર્યા કેટલાને ખબર છે યસ કે નો લખો બરાબર મેં આનો મલ્ટીપ્લિકેશન કરવા માટે મેં આવું કર્યું 16 સ્ક્વેર માઈનસ 1 therefore 256 minus 1 આવું કેમ કરું કેટલાને ખબર છે બોલો આ કયા રૂલ્સ નો મે યુઝ કર્યો છે ચલો જેને ખબર હોય યસ લખે ન ખબર હોય નો લખે ફટાફટ ચાલો જલ્દી ભાઈ તમે આન્સર આપશો તો જો આગળ વધીશ હવે તમારી પાસેથી આન્સર લઈને જ આગળ વધીશ બરાબર હવે સિલેબસ થી કોઈ તકલીફ નથી ચાલો આના ભાવે કઈ રીતે કર્યું કોણ કહેશે મને આ અથવા તો ખબર નથી તો ન લખી દો તો હું શીખવાડું તમને બરોબર ચાલો જલ્દી ફટાફટ તીશા ક્રીના હીરા ભાઈ ગીવ મી આન્સર ફટાફટ તેનો મતલબ એક કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નથી નો બરાબર સર આપ તો આન્સર આપો નો નહીં ખબર ચાલો બીજું કોઈ હવે જો આ 17 છે 17 શું લખાય 16 plus 1 લખાય 15 ને શું લખાય 16 minus 1 લખાય તા કયું આવ્યું a plus b ને a minus b a square minus b square આ નજર પડવી જોઈએ ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં તો 16 square यानी कि 265 minus 1 यानी कि 255 અધરવાઇઝ બીજી રીતે તમારે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તો આ રીતે પણ કરી શકો 15 into 15 કેટલા થાય 225 15 into 15 કેટલા થાય 225 થાય ને 15 into 15 કેટલા થાય 225 ને તો 15 how many time 15 હતા 17 time 15 હતા but we have taken 15 time the 2 time બાકી રહી ગયા અને 2 time 15 यानी कि 30 the 225 plus 30 equal to 221 હવે આનો ડિવાઇડ કરી નાખો કેટલા થાય 255 divided by 22 22 1 जा 22 35 22 1 जा 22 કેટલા આવશે 3 and 1 digit is over then we put decimal then 0 25 to 22 5 जा 110 यानी कि 20 another 0 I think it is 9 पर चार्ज कितना है माटे therefore 17 plus 11 plus 59 therefore 81.59 this is our answer લખી લો ફટાફટ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બુક ના એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે કરવાના છે
અને મોડ વાળા પૂછવાની પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે, છતાં ક્યારેક પૂછાઈ પણ જાય. હવે એ કોઈ જરૂરી નથી, ન જ પૂછાય પણ બહુ પ્રોબેબિલિટી બહુ ઓછી છે. હા, ધીસ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછવાની પ્રોબેબિલિટી વેરી 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 લો. ચાલો એક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, તમારે પૂરો કરવાનો છે. Find the mod class zero to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180. Frequency 11, 14, 18, 21. 11, 14, 18, 21. 31, 27, 12. 31, 27 and 12. 11 and 10. चलो find the mod. Model class बोलो. Model class. Which are the model class? Model class. Find mod. चलो मॉडल क्लास बोलो. 18 to 100. क्या होता है 80 to 100, राइट. क्या होता है 80 to 100. तो L equal to lower limit. L equal to lower limit of the model class 80. F1 is equal to, so say frequency of the model class. Frequency of the model class 31. F0 frequency of the class, previous class of the model 21. F2 after class 28. 27. Huh? And H equal to 80, 100 minus 80 नहीं करता, हजू कौन कह दो. आप બંનેનો ડિફરન્સ લેજો, ઉપર નીચેનો ડિફરન્સ લેજો, બરાબર. તો કોઈ એક્ઝામ્પલ છે નહીં, પણ છતાં હું લાસ્ટ ટાઈમ એક એક્ઝામ્પલ કરાવીશ. કેટલા આવશે? 100 માઈનસ यानी कि 20. એક એક્ઝામ્પલ હું કરાવો પડે, બરાબર, આ ટાઈપનો, તો તમને ખ્યાલ આવે. હવે જો ફોર્મ્યુલા કઈ છે? Z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. चलो L is equal to 80 plus F1 is equal to 31 minus 21 upon 31 to 62 minus 21 minus 27 into 20 is equal to 80 plus अगला त्या 10, अगला त्या 48 62 minus 48, 62 minus 48 कितना होશે? 62 minus 48 I think 14 આવશે, રાઈટ કે રોંગ? હા, 48 બરાબર into 20 બરાબર. આને 2 સાથે ડિવાઇડ થાય તો 10, આને 2 એ ડિવાઇડ થાય તો 7. 100 by 7 ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો, બરાબર.
100 by 7, 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 100 by 7, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 કેટલા આવશે 2 0, 7 2 जा 40, 4 0, 7 5 जा, therefore 80 plus अगला 14.25 सब समेशन करना अगला हो 95.25 तो मोड शू थे मोड ऑफ द गिवन डेटा इक्वल टू 95.25 जो અત્યાર સુધી મિત્રો જે એક્ઝામ્પલ લીધા ને આપણે એમાં બે બાઉન્ડ્રી સેમ હતી શું હતું બંને બાઉન્ડ્રી કેવી હતી સેમ હતી પણ ઘણીવાર એવું બની શકે આઈ થિંક આ બુકમાં તો કોઈ એક્ઝામ્પલ એવો છે નહીં પણ ગયા વર્ષનું જ્યારે હું છોકરાને પેપર કરાવતો હતો ત્યારે એ છોકરો એ પ્રકારનું જે આપ્યું હતું બરાબર કે આ બંને સેમ નહોતા બરાબર કોઈ પણ વર્ગની ગ્રેટેસ્ટ નંબર અને તેના આગલા વર્ગનો લિસ્ટ નંબર ઇક્વલ નહોતા ત્યારે તમારે શું કરવાનું બરાબર જો આ લખી લો પેલા માની લો કે તમને આ પ્રમાણે ક્લાસ આપ્યા હોય તો ક્લાસને તમારે કન્વર્ટ કરવાના બધા ક્લાસની ઉપર નીચેના એન્ડ પોઈન્ટ સેમ થઈ જાય જો માની લો કે તમને આવું આપ્યું છે 1 ક્લાસ 1 to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 31 to 40 41 to 50 બરાબર ને ફ્રીક્વન્સી આપી છે માની લો 4 8 10 3 5 વાળું બરાબર ને ફાઇન્ડ ધ મોડ એવું કીધું શું કીધું છે તો તમે મોટા ભાગના મિત્રો બોલો તમે શું કરો એ પેલા બતાવી દો પેલા તો મોડેલ ક્લાસ કયો થશે મોડેલ ક્લાસ કયો થશે 21 to 30 21 to 30 રાઈટ કોણ કેટલા થાય 21 to 30 તો l ઇક્વલ તમે શું લેશો 21 it is wrong it is गलत wrong है क्यों ये दोनों सेम नहीं हो रहा देखो अब तक जो क्लास देखा था उसके ऊपर वाले की हाईएस्ट बाउंड्री नीचे वाले की लोएस्ट बाउंड्री सेम थी हमने ऐसा ही देखा के साथ 0 से 10 10 से 20 20 से 30 ऐसा ये दोनों सेम हो रहा है देखो ये दोनों सेम हो रहा है मेरे बेटा यहाँ पे दोनों सेम नहीं हो रहा है आ बन्ने सेम थता નથી તેના તો શું કરવાનું આને આ બંનેની એવરેજ લઈ 21 l ઇક્વલ શું થશે l ઇઝ ઇક્વલ શું થાય 21 પ્લસ એની આગળ કેટલા છે 20/2 यानी कि 20.5 એટલે કે લોઅર માં 0.5 સબટ્રેક્ટ કરવાના અને અપર માં 0.5 એડ કરવાના એટલે એક્ચ્યુઅલી આ ક્લાસ તમારો એવો છે रियल क्लास तो आओ થાય ત્યારે બંને સેમ ન થતા હોય ત્યારની વાત છે બરાબર લોઅર લિમિટ માં 0.5 સબટ્રેક્ટ કરવાના અપર લિમિટ માં 0.5 એડ કરવાના આ ધ્યાન બુક્સ માં દાખલો નથી આપણે તમને એક્સ્ટ્રા કરાવશું બરાબર તો આનો રિયલ ક્લાસ શું થાય આમાંથી 0.5 સબટ્રેક્ટ કરો એટલે 0.52 लोअर में सब्ट्रैक्ट करवाना अपर में ऐड करवाना हमें सब्ट्रैक्ट करो 0.5 आमा 0.5 ऐड करो ने सब्ट्रैक्ट करो 0.5 એટલે કેટલા થાય 10.5 - 20.5 હવે સેમ થઈ જજો
થઈ ગયું સેમ? હલો, આ બંને સેમ થયું પણ એટલે કે જ્યારે લિમિટ ડિફરન્સ પડતો હોય લિમિટમાં ત્યારે તમારે રિયલ ક્લાસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે અપર લિમિટમાંથી 0.5 સબટ્રેક્ટ કરવાના અને લોઅર માં સબટ્રેક્ટ કરવાના, અપર માં એડ કરવાના. આ ક્લાસ કયો થશે? 20.5 ટુ 30.5. એટલે મોડલ ક્લાસ ખરેખર આ નથી, આપણો મોડલ ક્લાસ કયો છે? 20.5 ટુ તમારે આ બાજુમાં બનાવવાની કોઈ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ અહીંયા ઓરલી પણ તમે કરી શકો. બરાબર? હવે બાકી બધું સેમ જ છે. બરાબર? હવે જો બીજું એટલે l ઇક્વલ કેટલા થયા? 20 પોઈન્ટ. હવે h કેટલા થાય? કોણ કહેશે? h કેટલા થશે? તો તમે ડાયરેક્ટ આનો સબટ્રેક્ટ કરો. 30 - 21 તો તમે 9 લખશો. શું લખશો? 30 - 21 = 9. This is wrong. આ બંનેનો સબટ્રેક્ટ કરવાનો. દેખો એટલે શું આવશે? અહીંયા રિયલ માં શું આવશે? h = 31 - 21 = 10. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જ્યારે 1 નો ડિફરન્સ આવતો ત્યારની વાત છે. મોટા ભાગના એક્ઝામ્પલમાં કોઈ ડિફરન્સ આવતો નથી, પણ આ ટાઈપ નો આવતો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર? તો નાઉ l = 20.5. બાકી f1 તો જે આવે તો 10, f0 = 8, f2 = 3 and h માં પણ ભૂલ થઈ જાય 10 આવશે. બરાબર? હવે z શું થશે? z = l plus f1 minus f0 upon 2 કરી શકશો ને મિત્રો? હા, એટલે જ્યારે ડિફરન્સ પડતો હોય ને ત્યારે શું કરવાનું ખબર કે લોઅર લિમિટ માંથી 0.5 કેન્સલ કરવાના. શું કરવાનું? લોઅર લિમિટ માંથી 0.5 શું કરવાના? સબટ્રેક્ટ કરવાનો. હવે એક ઉદાહરણ, એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખું છું. એમાં તમારે ખાલી l અને h કહેવાનું, બીજું કંઈ નહીં. શું કહેવાનું છે? ઓન્લી ગીવ મી l અને h. અને એક્ઝામ્પલ જાતે પૂરો કરવાનો છે. અહીંયા પણ વેલ્યુ મૂકીને જાતે પૂરો કરી દેવાનો છે. બરાબર? ક્લાસ frequency 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50. Frequency 4, 9, 10, 20, 5 and 6. चलो मॉडल क्लास बोलो. मॉडल क्लास बोलो. 35.5 હા બસ રાઈટ ભાઈ, એ જ મને સાંભળવું હતું. મારે એ જ સાંભળવું હતું. શું અહીંયા ઇક્વલ નથી ને? એટલે 35.5 to 40.5. બસ મારે એ જ સાંભળવું. શું છે? 35.5 to 40. ગુડ. તરફર l = 35.5. ચલો h કોણ કહે છે? h.